Mother Mary treasured the word of God in her heart. When you look at Jesus, Jesus fasted for 40 days and actually was meditating on the word. That is why when Satan came, Satan couldn't do anything. He refuted the Satan's tactics by the word of God. So when we have the word of God in our heart, Satan cannot do anything. Psalm 119 verse 9 says, "How can young people keep their way pure? By guarding it according to your word." So let us seek the intercession of Blessed Mother. Like she treasured the word of God in her heart, let us also treasure the word of God in our heart. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. My dear friends, today let us pray for all the people who are away from the Catholic Church, who don't know Jesus, who don't believe in the sacraments and the sacramentals, people who don't come for confession, people who don't attend Holy Mass, people are away from all kinds of spiritual things. Let us bring them before the altar. Let us pray for them. That is one of the kind of charities we can do. There are many people who need our prayers. Probably our prayer can make a big difference. So at this very moment, surrender all your family members, extended family members, and all those people who asked you for prayer. There are many people who asked us for prayer. Surrender them also. Maybe when you listen to the word of God, you may get a message from God to share that message, to communicate that message. Surrender them also. Pray that they also become God's children. They repent and turn back. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Please remain seated. Everyone, please take Book of Joel. Book of Joel. Chapter 2. We're going to read from chapter 2, verses 12 to 17. We're going to read, and from it we're going to meditate on key verses, which will be useful for today's reflection, which we are going to meditate. Book of Joel, chapter 2, verse 12 onwards, we read, "Yet even now, says the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. Rend your hearts and not your clothing. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, abounding in steadfast love, and relents from punishing. Who knows whether he will not turn and relent? Leave a blessing behind him, a grain offering, a drink offering for the Lord your God. Blow the trumpet in Zion, sanctify a fast, call a solemn assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the aged, gather the children, even infants at the breast. Let the bridegroom leave his room and the bride her canopy between the vestibule and the altar. Let the priests and ministers of the Lord weep. Let them say, spare your people, O Lord. Do not make your heritage a mockery, a byword among the nations. Why should it be said among the peoples, where is their God?" Dear friends, can somebody read from in Kannada, Joel 2, just 2 verses, 12 and 13. That is the verse which we are going to meditate today. Joel chapter 2, verses 12 and 13. Can somebody read from in Kannada? Joel chapter 2, verses 12 and 13. Okay. Okay, then we'll go ahead. Joel chapter 2, verse 12 and 13 says,
Yet even now, says the Lord, return to me with all your heart. So here the word, you should note return. How we need to return with all our heart? By fasting, with weeping and mourning. And says again, verse 13 says, rend your hearts and not your clothing. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, abounding in steadfast love, and relents from punishing. Relents from punishing. So here, the key word here is return, come back, hintirgi ba. How we need to return to the Lord? By fasting, weeping and mourning. My dear friends, if you look at the world, if you look at if you read the Bible, always we see when people sinned, engaged in great sin, God always sends a prophet. God always sends a prophet and says, return, repent, come back. And how people repented and came back? They always did one thing, that is prayer and fasting. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So we may be asking one question, why we are celebrating Lent every season? ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಕಾಲ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ 40 ದಿನ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಪಸ್ಸು ಕಾಲ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು? ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೇ ಸಲಿ ತಾನೇ ತಪಸ್ಸು ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು. 40 ದಿನ ಅವರು ಒಂದೇ ಸಲಿ ತಾನೇ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಲಿ 40 ದಿನ ಯಾಕೆ? Pardon me? Okay, by sins we are going away. So this 40 days will help us to come back to God. Any other answer? God is merciful, to receive God's mercy. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. My dear friends, yes, there are some answers hidden in all these things. You all should all know this, the every day ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಸ್ತು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್. 24 hours what is given to you is gift from God. Is anybody celebrating birthday today? Is anybody here? Anybody celebrated this birthday this month? We'll pray for them. Anybody this month? Nobody birthday? Okay, this month. Okay. Please lift up your hand. Okay, 1 person, 2 person. Okay. So many people celebrated birthday, but at the same time, when you think about your own birthday, just think about the last year. That is last year 2025. In your family, how many people who you may know they couldn't celebrate the birthday? That means some of you had lost your dear and near one. They had died, right? So if you are alive, you are able to live and you are able to attend this class, either attend this session by online or offline. That means God loves you. God loves you, and there are certain things Lent reminds us to deeply think about. The first thing Lent reminds us is to do is self-examination of your life. Self-examination of your life and your soul. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಒಂದವರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಥರ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಔಷಧಿ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. Hallelujah. This is related to our body. But when it comes to soul, what we need to do? When it comes to soul also, you to do a self-examination. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೋ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದು ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. 40 days ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ನಾನು ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾರಿಯ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸನ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಟಾಕ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ತಪಸ್ಸು ಕಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಹೌ ಡು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಲೆಂಟಿನ್ ಸೀಸನ್? ಆಶ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ.
ಆ್ಯಶ್ ವೆನೆಸ್ಡೇಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಮಾಸ್? ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಹಣೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಲುಬೆ ಗುರುತಾಗ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಫಾದರ್ದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಒಂದು ಫಾದರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಜನರು ಆ್ಯಶ್ ವೆನೆಸ್ಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಡಬಲ್ ದ ಕ್ರೌಡ್, ಯಾವ ದಿನದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕ್ರೌಡ್ ಬಂತು. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಆ್ಯಶ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಾದರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆವತ್ತು ಬಂದಿರೋರಲ್ಲ ECG ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್. ECG ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್. ECG ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ECG ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಕೋ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ECG Christians means ಈಸ್ಟರ್, ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, 3 ಸಲ ಬರೋ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸು ECG ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್. ಈಸ್ಟರ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ 3 ಸಲ, 4 ಸಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ, ಈಸ್ಟರ್, ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ, ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಶ್ ವೆನೆಸ್ಡೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಗಾಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಗಾಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಥರ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟರ್, ಲೆಂಟನ್ ಸೀಸನ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗುರುತಾಕೋದು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಭಸ್ಮ ಕುಂಕುಮ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದಿನ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಏನೋ ಇದೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Book of Genesis chapter 3 verse 19. Book of Genesis chapter 3 verse 19 says, remember that you are dust and you shall return to dust. Remember you are dust, you shall you'll return to dust. Praise the Lord, hallelujah. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಚಿಂತೆ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಸಾವಂಥದ್ದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ Lent about thinking about our own death and temporal life. ಟೆಂಪ್ರಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಟೆಂಪ್ರಲ್ ಲೈಫ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಈ ದಿನಗಳು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು 4 ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಏಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 40 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. 40 ಇಯರ್ಸ್, 4 ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಏಜು 40 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಇವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ 2 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ 75 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಯಸ್ಸು 75 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸು, 75 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 75ಅಲ್ಲಿ 40 ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ, ಎತ್ಬಿಡಿ, 40 ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮದು ಜೀವಿಸಾಯಿತು. ಇನ್ನಿರೋದು ಬರೀ 35 ವರ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ 35 ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಬಾಳಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಗೊತ್ತಾ? ಫಾದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 12,775 ಡೇಸ್. 35 ಇಯರ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಬಾಳೋದಾದರೆ ಬರೀ 12,755 ಡೇಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್. ಟೆಲ್ ಮೀ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್. ಸೊ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಈ ಶಾಪವಾಗಲು ಆದಮ್ ಅವ್ವ, ವೆನ್ ಆಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಿನ್, ಗಾಡ್ ಕರ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಡಸ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಡಸ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಡಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಬೋಸ್ಟ್ ವಿತ್. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ 100,000 ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಚಿನ್ನ ಇದೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಅದು ಇದೆ, ಕಾರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಒನ್ ಡೇ ವೆನ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೆತ್. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಸ್ಟು ಹಾಕೋದು ಬದಲು ಬೇರೆ ಡಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನು ಡಸ್ಟು? ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ಪು, ಅದು ಇದು, ರೆಡ್ ಪೌಡ್ರು, ವೈಟ್ ಪೌಡ್ರು, ಬ್ರೌನ್ ಪೌಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಶರೀರ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಗೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ, ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಂಬಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಾಡ್. ಈ 40 ದಿನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಅಹಂಕಾರಗಳು, ಕೆಟ್ಟದಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಡ್, ಅಹಂಕಾರ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ. ನಾವು ಈ ಒಂದು 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿನಯತೆಯಲ್ಲಿ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಚಾಪ್ಟರ್ 11 verse 29, Gospel of St. Matthew chapter 11 verse 29 says, "Take my yoke upon you, learn from me, for I am gentle and humble in heart. You will find rest for your souls." Praise the Lord. Hallelujah. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿ, ನನ್ನಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಲಿ. ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿ, ಐ ಆಮ್ meek and humble of heart. Jesus did many things. Jesus did lot of miracles. He healed the people. He multiplied the bread. He changed water into wine. Jesus didn't say, learn from me how to make wine from water. Learn from me how to heal a person. Jesus only said, learn from me. I am meek and humble of heart. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So ನಾವು ಈ ಒಂದು 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಹಂಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೇಘಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಡ್, ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಐ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ pride in my intelligence, pride in my wealth, pride in my beauty, pride in my the knowledge what I have, I may be having. So it's very, very important that we become humble in all areas of our life. That's why in James chapter 4 verse 10, James chapter 4 verse 10 says, humble yourself before the Lord and he will exalt you. James chapter 4 verse 10 says, humble yourself before the Lord, he will exalt you. Those who humble themselves, they will be exalted. When I think about the life of Blessed Mother, I always ask this question. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಮಾತಾ ಮರಿಯಮ್ಮನವರು ಅಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಧನ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಶಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನೀವು ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ನೀವು ದೇವರ ವಚನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಯು ಆರ್ humble person. Philippians chapter 2 verse 8. Philippians chapter 2 verse 8 says, he humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So here we see he humbled himself. Jesus being Son of God, he says he humbled himself, becoming obedient to death. Jesus' destination, Jesus' mission in this world is to die on the cross. Jesus' destination, Jesus' mission was die on the cross. So he was obedient. He was humble. He was humble to the in the point of death, and that is why he became exalted among all men. When he died on the cross, he humbled himself. He was being exalted. God exalted him. Praise the Lord. Hallelujah. So my dear friends, as we are beginning this Lent, let us examine our life. Let us examine our life. Which area of my life I need humility? Which area I'm going a wrong direction? So it is very, very important, which we meditated today's verse. Joel chapter 2 verse 12 says, yet even now says the Lord, return to me with all your heart.
Return to me with your whole heart. So the first thing is self-examination. If you're going in a wrong direction, what you need to do? You have to turn that direction to the right direction. That is called repentance. Second area which God wants us to do is repentance. In Luke chapter 15 verse 18, Luke chapter 15 verse 18, it says, I will get up and go to my father. I will say to him, Father, I sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me like one of your hired hands. So, but while he was still far, Father saw him, filled with compassion. He ran, put his arms around him, kissed him. And we see in verse 21, he makes a confession. Father, I sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But Father said to his slaves, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಂತ ಪಿತನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾಪದ ನಿವೇದನೆ ನಡೆಸೋ ಆ ನಿಮಿಷನೇ, that very moment, celebration begins. That is why we read in Luke 15:7, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than 99 righteous person who needs no repentance. Praise the Lord. Hallelujah. My dear friends, I see many people coming to church. There are some people who come to church, but without repentance, you can receive Jesus in the Eucharist. ಪರಮ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಪಾಪದಿಂದ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 11 verses 27 and 29. 1 Corinthians chapter 11 verses 27 and 29 says, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread, drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. They bring judgment on themselves. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. See here it very clearly says, without discerning, without self-examination, if you're receiving the communion, in an unworthy manner, you're bringing judgment on yourself. You're bringing punishment upon ourselves. Praise the Lord. Hallelujah. Gospel of St. John chapter 13 verse 27. ಯಾರಾದರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದಾದರೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅದರ ಒಂದು ವಚನ ಆದರೂ ಓದ್ರಿ. ಯೌವನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನ. Gospel of St. John chapter 13 verse 27. Praise the Lord. Hallelujah. Here we read, as soon as Judas took the bread, Satan entered into him. What did he take? He received the bread in an unworthy manner, because already he decided in his mind that he is going to betray Jesus. Already he decided that he will cheat Jesus. He will take money and he will deceive Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So my dear friends, now first step, as I said, is self-examination. Second thing is giving up all your habitual sins. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು, 2-3 ಪಾಪಗಳು ಯು ಕೀಪ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೋಪ ಪಡೋದು, ನಾನೊಂದು ವೇಳೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟು. Praise the Lord. You know your list. So there are certain sins which makes you like a stronghold that will not allow you to grow in spiritual way. It will not allow you to grow, progress in spiritual way. So Lent is a season for you to grow in a spiritual way by cutting off that sin. That is cutting off sins, saying no to that sins. Praise the Lord. Hallelujah.
ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಒನ್ ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ದರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಕ್ಕಿಗಳಿರುತ್ತೆ, 4, 5, 10 ವೆರೈಟಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ದಾರ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ಡು. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಪ ಸಾಕು, ನಾವು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಪ ಸಾಕು, ಅದು ಇಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಬರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪ ತಾನೇ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, 10 ಕೋಟಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರು ಇದೆ, ಇವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ವಿ ಮೇ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿನ್. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿನ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಗಿಡಗಳಿದೆ. ಈ ಹಲವಾರು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕು ಆ ಗಿಡನೇ ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪಗಳು ಸಾಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೆತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Hallelujah. So it's very, very important that we do a good confession and renounce our sins, return back to God during the Lenten season. And third thing we should do, like what all people did during the Lenten season, that all people did, is the most important thing is prayer. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸೇ, ಫಾದರ್ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಧ್ಯಾನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:15 ಎದ್ದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇವಾಗ ನಾನು 7:00 ಎದ್ದೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಪಸರ ಕೂಡ ಒಂದಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಓದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. Spiritual, you have irregularity in spiritual activities. So Lenten time is a time for us to grow strong in our spiritual activities, especially to build up our prayer. Mark chapter 1 verse 35. Mark chapter 1 verse 35. Praise the Lord. Hallelujah. Mark chapter 1 verse 35 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. While it was early, Jesus got up, went to a deserted place, there he prayed. So here we see Jesus had a habit of getting up early in the morning. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವಿತ್ತು. ಏನು ಸ್ವಭಾವ? ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ. Praise the Lord. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತು, ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ತಪಸ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ನಾನು ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ತಪಸ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ 42 ದಿನಗಳು 40 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ದಿನ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ 1 ತಿಂಗಳ 1 ಮಂತ್ 30 ಡೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಪುತ್ರನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. Jesus being Son of God, he fasted and prayed. So it is very essential for us also in this Lenten season to do fasting and prayer. Fasting and prayer is essential. Matthew chapter 4 verse 2. Matthew chapter 4 verse 2. Praise the Lord. Hallelujah. Here we say Jesus fasted and prayed for 40 days. Jesus fasted and prayed for 40 days. And we see many people in the Bible who did 40 days of prayer. We see Moses, he went to the mountain, there he spent time in prayer, he fasted and prayed. We see in the Old Testament a reference of praying. Exodus chapter 34 verse 28. Exodus
chapter 34 verse 28. ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 34:28. Praise the Lord. Hallelujah. First Kings chapter 19 verse 8. ಒಂದು ಅರಸರ ಪುಸ್ತಕ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ. Book of Exodus, First Kings 19 verse 8. ಅವನು ಇದ್ದು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಅದರ ಬಲದಿಂದ 40 ದಿವಸ ಹಗಲಿರಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದನು. Praise the Lord. This is a reference of Elijah. Elijah, we read, Elijah walked 40 days, 40 nights to the mountain of the Lord, that is Mount Horeb. 40 days, 40 nights, Elijah walked. Here, what is common in all these 3 verses? ನಾನು 4-5 ವಚನಗಳು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು? 40 days. 40 days is very, very important number in Bible. Very, very important number in Bible. If 40 days, psychologists say, whatever you do for 40 days, it will become part of your life. It will become a habit in your life. Praise the Lord. Hallelujah. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸಂಭವಿಸೋದು, ನಾನೊಂದು ಅವಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ನಿಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 5 ದಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 6ನೇ ದಿನ ಮಾಡಲ್ಲ, 7ನೇ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಿರ್ಗಾ 8ನೇ ದಿನ 9ನೇ ದಿನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ವಿ ಬಿಕಮ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಏನು, ನನಗೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇಕು, 2 ತಿಂಗಳಿದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಡಿವೈನ್ ಮರ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರುಣೆ ಜಪಸರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ಟಾಪ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲ 9 ದಿನ ನೊವೇನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಗಾಗಿ, ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಯೋಗ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ಟಾಪ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ನಾವು ಎತ್ತಿ ನೀಗಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ದೇವರಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಚಿಕ್ಕ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಪೂರೈಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೇ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೇ ಟು ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ವಿತ್ ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ದೇವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಇಫ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನೇ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 40 ದಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕೊರತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಪಸರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಚಿಂತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿದೆ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ರೂಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಯಿತು, 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾನು ಜಪಸರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ದೆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಇನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ದೆರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಪಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿ, ವೇ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್. ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಲೆಂಟಿನ್ ಸೀಸನ್, ತಪಸ್ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೇ ಭಯ. ತಪಸ್ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಭಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಫೋಟೋ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 13 ಕ್ರಾಸು, 1 ಕ್ರಾಸ್ 2 ಕ್ರಾಸ್ 14 ಕ್ರಾಸು ಮನೆ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ದಿನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ರಾಸು. ನೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅದು ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಬೆ ಆದಿದೆ,
ಫ್ರೈಡೇನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಲ್ಬೆ ಹಾದಿ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇಕು, ಏನೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲೆಂಟಿನ್ ತಪಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಲುಬೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Hallelujah. ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇ, ಫಾದರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಆ ಜಾಗ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗ ಮಾರಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಿಲುಬೆ ಹಾದಿ ಮಾಡು, ಆ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆ ಹಾದಿ ಮಾಡು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಕೇಳಿದೆ, ಹಲವಾರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫಾದರ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ತೊಂದರೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಡೆ ಅದು ನೀಗಿ ಹೋಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪವರ್ ಆಫ್ ವೇ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise you Jesus. ಈ ತಪಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಬೇಕಾದರೆ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಂಡೇ, ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. Praise the Lord. If you lost the habit of reading the word of God, start reading the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಷಯ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, we are meditating on Joel chapter 2 verse 12. It says, return to me with fasting and mourning. Return to me with fasting and mourning. I need not tell you what is fasting, but you should keep certain things in mind about fasting. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಏನು ಉಪವಾಸ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉಪವಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Gospel of St. Matthew chapter 6 verses 16 to 18. Gospel of St. Matthew chapter 6 verses 16 to 18. Word of God says, when you fast, do not look sober as hypocrites do, for they disfigure their faces to show others their fasting. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head, wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise you Jesus. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಡ, ಮಂಜು ಅವರೇ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 40 ದಿನಗಳು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟಮಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 3 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 10 ದಿನ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗೊತ್ತು, 10 ದಿನ ಮಾಡಿರೋರು ಗೊತ್ತು, 40 ದಿನ ಮಾಡಿರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಈ ಮಾಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಥರ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ವಿ ಡೂ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು 40 ದಿನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಯಾವುದು ತಡೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಯಾವ ವಿಷಯ ತಡೆಯಾಗಿದೋ ಅದರಿಂದ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ನೀಗಿಸಬೇಕು 40 ದಿನ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನಗೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನೇ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಇಯರು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಚಿಕನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅವನು ದಿನ ಚಿಕನ್ ತಿಂತಾನೆ. ಸೊ ಜನವರಿ 1 ಅವ್ರ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರು ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 365 ದಿನಗಳು ನನಗೆ ದೇವರು ಚಿಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದನದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಊಟಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ಉಪವಾಸ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೇ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸೇ ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಕೆಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಅದರ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸರವಾಗಿ ಕೂತಿರೋದು ಬಡ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭರಿತರಾಗಿರು. ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಥರ್ಡ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಗರ್, ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಕೋಪ ಪಡೋದು ಬಿಡು. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಪ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಯು ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್. You fast from that and you be humble, you be patient with others. Then says, fast from pessimism, be filled with hope. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಜೀವನ ದುಃಖದ ಜೀವನ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. This is pessimism, thinking everything negative about yourself. Be filled with hope. Then fast from worries, have trust in God. ದೇವರ ಮೇಲೆ 100% ನಂಬಿಕೆ ಇಡು. ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸು. Fast from worries. Next, fast from complaints, contemplate simplicity. Many people have bad habits. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಗೊಣಗೋದು, ಗಾಸಿಪಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್, ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್. ಒಬ್ಬರದ್ದು ಡೈಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟು. ಈ 40 ದಿನಗಳು ಯು ಟ್ರೈ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ say something bad about other person. Fast from pressures and be prayerful. Fast from pressures and be prayerful. Fast from bitterness, fill your heart with joy. Fast from selfishness, be compassionate to others. Fast from grudges and be reconciled. ಈ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಕೋಪ, ಯಾರ ಮೇಲಾದ ದ್ವೇಷ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು 40 ದಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Fast from words, be silent so you can listen to the voice of God. Fast from words and be silent so that you can listen. Praise the Lord. Hallelujah. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಟುಡೇ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 90%, 99% I would say, or 95% I would say, everybody are consuming something more than food. We are all consuming one thing, you know, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಟಾ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಅವರು, ವಾಟ್ಸಪ್ 2 ಅವರು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 5 ಅವರು, ಅದು ಇದು. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಡೂ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದಿನ 4 ಅವರು 5 ಅವರು ನೋಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ವರ್ಷಿಪ್ ಜೀಸಸ್. The fifth thing we need to focus in this Lenten season is alms giving. Alms giving or charity. Book of Tobit chapter 4 verses 10 and 11 says, for alms giving delivers from death, keeps you from going into darkness. Indeed, alms giving for all who practices is an excellent offering in the presence of the Most High. Praise the Lord. Hallelujah. So your word of God in book of Tobit says, for alms giving delivers from death, keeps you from going into the darkness. Indeed, alms giving for all who practice it is an excellent offering in the presence of the Most High. Praise the Lord. Hallelujah. ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇದೆ, ಫಾದರ್ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಕಾಸು ಕೊಡಲಿ, ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 10,000 ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ 10,000ದಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೋದು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗಿವ್
to somebody when I myself am retired, when I myself am a widow, I myself am earning little, how can I give to God's purpose or evangelization work? Here we see Luke chapter 21 verse 3 and 4. Luke chapter 21 verse 3 and 4. We read, I tell you truly, this poor widow put in more than all the rest, for those others have all made offering from their surplus wealth, but she from poverty has offered her whole livelihood. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಲೋಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 21:33-4 ವಚನಗಳು. Praise the Lord. Hallelujah. Here we see ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಧವೆ, ಅವಳ ಹತ್ರ ಕಾಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸಿತ್ತು, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ವಿಡೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಪೋರ್ ವಿಡೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಶಿ ಆಫರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀಸಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಮೋರ್. ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು, ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಹುಕಾರರು, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಅಧಿಕವಾದ ಸಂಬತ್ತಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೋ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು, ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಪಸ್ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಸಮ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ a kind of service you going to do to God. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು 2-3 ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಬಣ್ಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಟೈಮು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಂಟರ್ಸೆಸರಿ ಪ್ರೇಯರ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟು ಎವಾಂಜಲೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಪುವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಟೈಮ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ತ್. ಟೈಮ್, talent and treasure, whatever the treasures you have, you can give for the work of the gospel. Praise the Lord. Hallelujah. Mother Teresa says something very beautiful. If you can't feed 100 people, feed just one. If you can't feed 100 people, feed just one. ಸೊ ಈ ಒಂದು 40 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಭವನ ಇದೆ ಅಂತ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. 1-2 ಸಲ ಆದರೂ ಹೋಗಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ಊಟ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ದಿರೋರು. ಸೆಕೆಂಡ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಪಸ್ಕಾಲ ಚರ್ಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ in this Lenten season, because alms giving covers multitude of sins. Praise the Lord. Navella bandbuttu, we all are the devotees of divine mercy, but we all pray divine mercy, but God is asking us, church is asking us to do the works of mercy. Catechism of the Catholic Church says is feeding the hungry, sheltering the homeless, clothing the naked, visiting the sick, visiting the imprisoned, giving drink to the thirsty. These are the works of mercy. So it's good to pray divine mercy. At the same time, we should become the ambassadors of mercy. That is, go and do the works of mercy. Praise the Lord. Hallelujah. The last area, the 6th area which we need to think during this Lenten season is our spiritual renewal of our life.
and especially our mind. Colossians chapter 1 verse 9 and 10. Colossians chapter 1 verse 9 and 10 says, "And so from that day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God." Increasing in the knowledge of God. Praise the Lord. Hallelujah. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ದೇವರು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾರೆ. Praise the Lord. Hallelujah. When did you finish studying? When did you finish your graduation or highest education? Which year? 2014. After 14, did you study anything related to your subject? No, right? Little bit you are teaching there. Okay, 2014 she finished her studies. Sometimes what happened, no, ನಾನು 2004 ನಾನು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟಡೀಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಟೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಬಂತು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಿಗಿಸಮ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಕ್ಯಾಟಿಗಿಸಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಸಂಭವಿಸಲ್ಲ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಸಂಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ರೋಮನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ವರ್ಸ್ 17. ರೋಮನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 verse 17 says, "So faith comes from what is heard comes through word of Christ." Praise the Lord. Faith comes from what is heard comes through word of Christ. Words of Christ will bring the knowledge of God. Words of Christ will increase us to grow in faith. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. Not everybody have 100% of faith. We are all growing in faith. But if you want to grow more and more daily in faith, daily in spiritual life, what is important? We have to read the word of God. We have to listen to the word of God. When do we listen to the word of God? When we go for retreat, when you listen to the word of God, that is when we grow in faith. If I wouldn't have attended retreat in my life, I'll tell you, I would never have become a priest. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಧ್ಯಾನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಧ್ಯಾನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೆರಿಸಮ್ ರಿಟ್ರೀಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋ ಒಂದು ದಾಹ ನಮಗಿರಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ, ನನಗೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಹೋಗಬೇಕು, ಸೊಂಟ ನೋವು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಹೋಗಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ತನಕ, ನಾವು ಸಾಯೋ ತನಕ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡಿಸೈರ್. Spiritual desire. What is spiritual desire? Give me the gifts, fruits and carries of the Holy Spirit so that I'll build up the church. Praise the Lord. Hallelujah. So it's very, very important that we change our thinking. We grow every day in word of God. Romans chapter 12 verse 2 says, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." Be transformed by the renewing of my mind. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಆ ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಬಂತಲ್ಲ, ಊಟ ತಿಂತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶರೀರ, ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಐ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ಸ್ಪಿರಿಚುಲಿ, ನಾನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ನಾವು ಚಿಂತಿಸ್ತೀವರ? ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ತಿಪ್ಪಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ, ವಿ ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 2-3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ. ರೀಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. Second thing, along with all the saints, many saints will say, spiritual reading is very, very good. ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದೋದು. You should cultivate reading spiritual books. Today, reading the spiritual books is gone from our life because everybody is seeing the mobile phone. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ
ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ತಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ there is mobile phone. There is not in one person who's just is talking to another person or one person reading one book. No. What will happen if you keep consuming all unwanted things? Your mind will get damaged. Your mind will get destroyed. If your mind will get destroyed, you will get destroyed. Praise the Lord. So spiritual books, when you read, what happens? It enlightens you. It will help you to live a holy life. If you read the story of many saints, ತುಂಬ ಸಂತರ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸಂತದ they read about other saints. When they read about other saints, what happened? They wanted to live a holy life. Praise the Lord. When some godly persons read about some godly person, they had a desire. Why can't I become holy? So that is how they became holy. They grow in their spiritual life. Praise the Lord. So Saint Jose Maria Escrivá says, do not neglect your spiritual reading. Reading has made many saints. Reading has made many saints. So this Lenten season is a season for you to grow in your spiritual life. Grow in your spiritual life. Cultivate good habits. Remove all kinds of bad habits. And when you do it for 40 days, what will happen? You will be a new person. You will be a new person. Let us close our eyes and we'll make a prayer. Lord Jesus, thank you for inviting us to this retreat. Thank you for giving us a season of Lent where we need to reflect deeply on our life. Lord, I'm sorry for the times I've gone away from your path, away from your way. Let me understand your way, the way of the cross. The cross comes with suffering, cross comes with pain, but end of this pain and suffering, there is great joy awaiting for me. Lord Jesus, in this season, give me the grace to give up all that is sinful, embrace what is good, and let this season be a season of great blessing for me. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now let us prepare ourselves for the Eucharistic adoration.